استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستر العيوب وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. استغفر الله رب الدنيا، استغفر الله من الخطايا، استغفر الله العظيم لي ولوالدينا من جميع المعاصي، استغفر الله العظيم لي ولوالدينا من جميع المعاصي، استغفر الله العظيم لي ولوالدينا من جميع المعاصي. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني انا عبدك انا على عهدي ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت واعوذ بك بنعمتك علي واعوذ بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سوء ومأمول وصلاة الشفيع وأمر وباطلا في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة الرسول سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه الطيبات وأمهات المؤمنين خصوصا إلى سيدنا خليل الخيرات وعائشة الرضا وأولاد فاطمة الزهراء وبقية أزواجه وأولاد وذريته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى الإمام الحسن البصري وإلى الإمام علي سيد العابدين وإلى الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى الإمام جعفر الصادق وإلى الإمام ربي وإلى الإمام أسدي أسدي وإلى الإمام أبي محمود معرفة الكوني وإلى الإمام جنيد المزنبي وإلى الإمام أحمد بن مقام سلطان الله الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى الإمام كتب الأحوال أبي يزيد الأسطاني وإلى الإمام كتب العلوم والجهادي محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي وقيل له كتب الأقوام سيد محمد بن عبد الكريم السمان المدني القاضي الحسن وإلى الخليفة شمس الدين بن عمر خان المدني وإلى الشيخ بن عربي وإلى الشيخ بن رسلان وإلى الشيخ بن عبد الله السكندري وإلى الشيخ سيد محمد بن زيد بن بكير جلال الناجح وإلى الشيخ محمد أرشد بن عبد الله بن كلمبير البنجري ثم إلى الشيخ سيد عبد الله بن علوي الحداد الحضرمي الشافعي اليماني وإلى الشيخ إمام نووي البنتني ثم إلى الشيخ محمد رشد الأنوار بن هدي إسماعيل البنجري وإلى الشيخ شرعي عبد الجابر وإلى الشيخ شرعي عبد الملايين ثم إلى الشيخ في أبي محمد أمين بن هدي محمد ربي بن هدي محمد أمين ثم إلى شيخنا في أبي مختار بن هدي سلمان وإلى شيخنا في أبي محمد أمران بن هدي الأهدى ثم إلى شيخنا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني المكي وإلى شيخنا سيد حبيب الأركان مكة المكرمة ثم إلى شيخنا سيد حبيب الأركان مكة المكرمة ثم إلى شيخنا سيد عبد القادر بن عباس السبت جدا ثم إلى شيخنا سيد عباس بن علوي بن عباس المالكي الحسني المكي وإلى شيخنا في أبي محمد زيد بن عبد الغني والمشهور بجلوس الأمر البنجري ثم إلى شيخنا محمد بن بن عبد الغني البنجري وإلى شيخنا إبراهيم بن فتحون وإلى شيخنا الحسن علي بن عبد الله بن قاسم القدري أمنا شريفة إلى بنت عبد الله القدري ثم إلى شيخنا حبيب عمر بن محمد بن سليم بن حفيظ بن شيخ أبو بكر الطريق قبل الموت ثم إلى Tuan Guru Haji Abdul Muhtarisi, Tuan Guru Haji Abdul Rashid, Tuan Guru Haji Uthman Ibrahim,
بسلسلة ولا آخر عنهم والمنتسبين إليهم فإنهم كل هذه مواضيع جميع أوامر الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها بأهلها وبهرها أينما كانوا وكانوا في العلم وعندك الرحمة أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كلهم ونخلص إلى الملك جمعناهم الآلية بالجبل سورة إسماعيل بن سلطان سلامة بنت أسماعيل عائشة بنت أسماعيل الجهلانية بنت أسماعيل خيرية بنت أسماعيل حسن بن أسماعيل بن زينب بنت دراوي بنت بسرة بن سليمان بنت جميلة بنت هدي زاوي بنت هدي زاوي راوي بن عبد الوهاب بينهم عبد الحميد بن عبد الله بن عبد القادر بنت مريم بنت عبد الشكر وبينهم مرتسلة بنت عبد الحميد جميلة بنت عبد الحميد محمد أمين بن عبد الحميد حميدة بنت عبد الحميد وبينهم أبينا مخيار بن عبد الحميد بن عربي بن طاهر بن عبد القادر وعمنا كبراني بن عبد الحميد بن عربي بن طاهر بن عبد القادر وبينهم أخينا أبي محمد إرفان بن فايد سليم بن ربيعي رحمية بنت سوريا شتان بنت الهداية شاف بن إسماعيل حسن Haji Muhammad bin Haji Abdul Rashid bin Rafi'ah bin Haji Muhammad Fatih bin Haji Muhammad Ali Haji Saksi bin Haji Arsyad Haji Basyariyah bin Jantrah Haji Arabiyah bin Abdullah Jantrah bin Abdullah Haji Arsyad bin Abdullah Haji Hitan bin Abdullah Hamzah bin Abdullah Fatimah bin Abdullah Haji Asra bin Hajar Haji Masjid bin Jahmi Haji Mahlan bin Sasi Haji Rumi bin Haji Bahar Hamzah Hussein bin Haji Mahlan Nadia Aisyah bin Haji Mahlan Asmaran bin Haji Asra Haji Fatimah bin Abdullah Haji Sa'ad bin Rasul Samsuri Muhammad Hanabi bin Naijan Nurdi bin Ahmad Ustaz Khairul Anwar bin Abdul Murad Haji Sufyan bin Utuh Al-Muri Haji Ardiah bin Asam Haji Ahmad Fauzi bin Haji Ahmad Nafis Ahmad Kusasi bin Haji Arabi Haji Muhammad Raihat bin Haji Arabi dan Siti Nurusul bin Haji Arabi Jahjahliana binti Muhammad Dahlan Haji Khairani bin Salman Haji Marhamah binti Haji Abdul Haji Hariri bin Haji Muhammad Adam Jus bin Amir Haji Siti Asyad binti Syahadat Haji Muhammad Ishaq bin Haji Rahmat Gusti Haji Syariatuddin bin Gusti Haji Tuhin Haji Jumantat binti Abdullah Gusti Sehat dan Gusti Hasib Gusti Budi Abdul Sunan dan Gusti Sehat Gusti Sabra dan Gusti Arsyad Sania binti Sulaiman Maryam Syah bin Farhat Haji Siti Husnia binti Haji Abdul Wahab Umaira Ruhi Haji Murhani binti Muhammad Fadli Haji Muhyiddin bin Haji Syafri Haji Jamilah binti Haji Ali Ahmad Kuti Haji Maulidi bin Haji Abdul Razak Haji Mahanah bin Syahadat Haji Syahadat Haji Tata bin Haji Makrais Makmur Muhammad Afrud bin Idul Musa Haji Khalidah bin Abdul Fattah Haji Mukhtar bin Haji Baca Abdul Rashidah bin Haji Buddha Sejur Mukadi bin Radil Masbuk Haji Ahmadina Ahmadikum Wa'wadil Muslimin Adulluhum Al-Mawah Yadabasyarum Birrahmah wal-Mawfirah Wa yu'lidah Rijadil Tujannah Yum'una Yasra'ihim وأنوارهم وعلومهم ونفخاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم وإذننا بحمايتهم وأمدنا بمدارهم في الحياة الدنيا والآخرة بقوله علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم يكون علينا بالعافية والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله مثل الإيمان والمرفق إليه إنه أرحم الراحمين ويرزقنا علما لدنيا علما مباركا علما يبلغنا جنتك دار السلام في السلام سلمنا ويحسن من آفة الدنيا وعذاب الآخرة وأن تقضي حوائجنا وحوائج المسلمين ونفوز لقضاء الحاجات بني وعدنا من حج محمد إسحاق أحمد وحاجة إيمان يليواتي بنت سوارفا وحاجة إريد لرندة بن حج عبد الوهاب وحاجة رينيتا أغسطينا بن حج محمد إسحاق أحمد لأداء الحج والعمرة والزيارة في هذه السنة بالسلامة والصحة والعافية على هذه النية على كل ما يصلح الصالحون
وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية أكرم شريك لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط المستقيم صراط الذين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أنزل على عبده كتابا عجبا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أشرف الخليفة عجبا معاونا. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وترغب عبدك وتفضل وأنعم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه السادة النجباء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Selanjutnya pembicaraan kita sambungan daripada pembicaraan kita di 2 pekan yang lalu membahas tentang untuk menjaga lisan kita atau lidah pembicaraan omongan kita. Imam Nawawi Al-Albani memberikan nasihat selanjutnya. Ada yang mengatakan kata beliau 3 perkara yang membuat hati menjadi keras. Penyebab hati kita itu keras ada 3 perkara. Yang pertama, tertawa tanpa merasa heran. Tertawa kada ada sebab, lucu ada, apa-apa ada, kalau itu ketawa. Atau berkeringat sengaja nonton TV supaya ketawa terus pakai seharian. Itu pengalasan yang namanya kembali ibadahnya keras. Yang kedua, makan tanpa merasa lapar. Belum lapar sudah makan. Belum lagi lapar makan pula. Yang mengolah hati pengalasan di antaranya itu. Yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, berbicara tanpa keperluan. Kalau ada keperluan apa-apa, terus protes, terus omong, terus orang yang kebanyakan omong itu bahwasanya hatinya itu menjadi keras, susah dinasihati, susah ditadahi. Kada mau mendahari apa yang dipadahi. Apabila orang itu kebanyakan omong, kebanyakan pandir yang kada perlu. Nah, kalau pandir perlu, perlu kebanyakan kediaman aja hebat. Jadi apa? Kediaman aja. Kalau mau di pasar, kalau di pasar itu biasa ada yang pakai itu. Itu ada suara, kalau mau barang pulang, ada mau payung, jualannya, dia kerja, dia kerja. Maksudnya berbicara tanpa ada keperluan apa-apa, ngomong terus. Bahasa orang perkantoran itu bahasanya merontek. Kebanyakan merontek, kebanyakan ngomong. Cekakah cekikih, bebandan. Yang ada karuan bebandan itu mengolah atau membuat hati itu menjadi keras. Kekerasan atau dipandai. Tabinya, tahu intinya muncul jadi terus
maka jagalah lisan atau lidah engkau dari 8 perkara. Nah, ini yang pertama, berdusta. Ini rata-rata semua orang itu pasti banyak berdusta. Apalagi orang yang berjualan terancam berdusta. Pandai dengan orang pandai. Datang pulang pelanggan yang lain kepada pulang dustainya pulang, karena harus dustainya terus. Maka janganlah lisan engkau dari berdusta, baik dalam keadaan serius maupun bercanda. Sambil bergayaan pun jangan berdusta. Main berdusta, nyata-nyata kelihatan bola itu awal padahal dia masuk. Nyata-nyata sudah itu awal padahal dia masuk. Karena ada bulan nyata-nyata sudah masuk padahal dia awal. Atau waktu berkesahan, kisahnya saja itu berdusta juga. Janganlah engkau biasakan lisan engkau itu berdusta dalam bercanda, sehingga menyebabkan engkau berdusta dalam keadaan serius. Apabila orang itu kerancakan berdusta, keseringan berdusta waktu bercanda, maka suatu saat dia akan sudah biasa berdusta waktu yang serius. Berdusta termasuk sumber dosa-dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birri wal birru yahdi ila al-jannah. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yutama 'inda Allah siddiqan. Wa iyyakum wal kadhiba fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wal fujur yahdi ila an-nar. Wa ma yazalu 'abdu yataharra al-kadhiba hatta yutama 'inda Allah kadzaban." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya hendaklah kalian selalu berkata benar, karena perkataan yang benar itu menyebabkan kebajikan, dan kebajikan itu menyebabkan masuk ke dalam surga. Manusia selalu berkata benar dan mengutamakan kebenaran hingga ditulis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang benar. Kepada jujur terus berdusta, jujur terus, akhirnya dicatat oleh Allah termasuk orang yang benar, orang yang amanah, orang yang bisa dipegang, dipercayai omongannya. Kemudian kata Rasulullah, jagalah diri engkau dari perkataan dusta, karena perkataan dusta itu menyebabkan perbuatan jahat, sedangkan perbuatan jahat menyebabkan masuk ke dalam neraka. Adalah hamba selalu berdusta dan mengutamakan berdusta hingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang berdusta. Kemahiran kebiasaan berdusta, akhirnya ditulis oleh Tuhan karena orang berdusta. Contoh Musailamah al-Kadzdzab, orang yang mengaku jadi nabi, padahal kada ada dapat wahyu, kada ada dapat firman Allah, kada ada dituruni oleh malaikat Jibril, tidak ada. Mengaku dia. Lalu kemudian kata Imam Nawawi, dan jika engkau dikenal sebagai orang yang berdusta, maka gugurlah keadilan engkau. Manusia tidak akan percaya semua ucapan engkau, serta akan meremehkan dan menghinakan kamu. Apabila kamu ingin mengetahui keburukan dusta dari diri engkau, maka lihatlah kepada dusta orang lain. Dan ketidaksukaan dirimu terhadap dusta, serta sikap engkau yang meremehkan pelaku dusta, dan menganggapnya sebagai orang atau pekerjaan yang sangat buruk. Karena jangan berdusta, akhirnya orang tak percaya lagi, gugurlah keadilan.
Gugurlah sifat rasa percaya orang kepada orang itu gara-gara jangan berdusta. Kali juga bagi parkir kalau mau percaya juga. Kalau mau percaya juga jangan bilang parkir. Gara-gara siapa? Gara-gara seorang jangan berdusta. Akhirnya gugurlah sifat adil pada diri kita itu, hilang adil itu pada diri kita. Rasa percaya orang kepada diri kita itu hilang. Kalau kita sampai bertaubat kepada Allah, kita ambil berdusta lagi, maka akan bisa jadi orang itu kembali akan dipercaya oleh orang lain dengan catatan dia bertaubat kepada Allah. Kalau tidak berkekalan terhadap dusta tersebut, akhirnya dicatat si anu bin si anu al-kadzdzab. Gelar terbesar adalah al-kadzdzab. Ada orang kada gelarnya MM, MPD, SOS, MA, MAQ, MHI, BA, AB, apa-apakah gelar orang? Seorang ada al-kadzdzab. Gelarnya itu adalah gelar terburuk selama sepanjang hidup seseorang apabila mendapat gelar dari Allah al-kadzdzab. Maka ada tanggung-tanggung gelar itu sampai ke di akhirat ditulis al-kadzdzab. Ada hilang. Namun gelar kita MM, MPDI, MHI, MA, apa-apa gelar macam-macam LC. Itu di dunia aja gelar itu ke akhirat kadang-kadang lagi dipanggil itu doktor, profesor, insinyur. Itu di dunia aja. Yang bahaya itu gelar itu kalau al-kadzdzab. Itu sampai ke akhirat digalakan. Maka bahkan Allah akan memanggil seorang malaikat dan untuk memanggil seseorang tersebut dipanggil saja. Panggil si anu dan si anu, gelarnya al-kadzdzab. Di tengah orang banyak, wah, al-kadzdzab begitu. Begitu pula lakukanlah seperti itu terhadap semua kejelekan diri engkau, karena engkau tidak mengetahui kejelekan engkau dari diri engkau, tetapi dari orang lain. Kalau kita hendak tahu kejelekan kita, dengarin nilai orang lain, dengarin penilaian kita. Kalau ulun dulu pasti, ulun ada 3 tahun sudah datang di Mekah. Lalu ulun mulai khutbah masjid anu, ceramah ceramah halal bihalal, ceramah Isra Mi'raj, ceramah Maulid, di mana-mana ulun ceramah tahun baru, di mana-mana pokoknya. Ini nama ulun Samarinda ini orang pada tahu rasanya. Untuk setiap masjid itu orang tamat barataan laut ulun. Sampai orang yang tidak pernah melihat ulun ya belum tahu. Orang bersarapan kada biasa, bertemuan kada biasa, cuma modal menyimpan gambar di HP, di postingnya gambar ulun. Yang orang biasanya cerita gambar dulu semua, gambar dulu orang semua hadir rumah, diangkat ya gambar ulun di situ, bahkan di statusnya diangkat ya gambar ulun. Tapi kada tahu ulun pas ulun kadang-kadang berpulang. Ulun kemudian biasa, ulun main badminton. Ada tahunya pada ulun ya tak? Ada ulun ketemuan, tapi sampai yang berkurangnya. Tapi ulun mendengar dari sini, halus ya. Setiap pada guru Ustaz bisa pulang di mana? Dia pas main itu terus geser lancar dia geser kepala itu ini macam-macam. Ulun hari di situ keluarga dia hilang rumah. Ada beberapa tahun kan dia di Mekah, sekolah di Mekah ya. Dia mendengar kabar dari siapa? Dari orang, dari keluarga, dari mamanya juga, dari abahnya berkesah. Iya kan? Ada akhir diisi nomor abahnya dan mamanya. Ada aku isinya nomornya. Ini ke telepon apa punya? Orang niati mana nomornya? Bisa jujur nomor abah nomor. Bisa jujur.
Cuma sidin kan tahu lah berkisah panjang kisah, tapi ulun dengarkan sidin kan berjanji pengesahan yang baik-baiknya. Nah, ketika kita hendak mengetahui nilai diri kita di mata orang itu dari cerita orang. Kenapa? Yang bisa menilai kita itu adalah orang lain. Kita kalau bisa mengklaim diri kita ini baik, kita kalau bisa mengklaim diri kita ini buruk, kecuali dengar dari omongan orang lain. Itu kata Imam Nawawi. Belum dengar diri sini berkisah, datang pulang awal di situ. Ini yang tujuan diramu dia ada sama orang. Ini khutbah Jumat jadi masjid kami ini pas mantap benar mana orang bilang iya aja. Karena ceramah maulid kita di rumah. Pas giliran yang sini tadi main sini. Berkisah awalnya itu berkisah pulang bersama kisah terus. Belum lihat status itu gambar dulu waktu di Mekah. Di rumah seperti itu. Rupanya cuma ambil Facebook belum tidak ambilnya. Diambilnya gambar-gambar. Makanya ini dulu kalau mau lagi mau posting gambar ulun itu di Facebook ulun jahit kalau kayak itu musiahnya dan ada baik di sempatnya. Ulun jangan tutup pas belikan lalu minuman di kafeteria, minuman di kantin, minum di kantin. Kenapa ada kawan yang patuh menyambut gara-gara langsung tahajud sini tak? Ya, dulu rasa ragu-ragu juga, masa iya rasa apa? Iya Indonesia, iya. Apalagi sini supaya yang disambut yang dirasakan untuk kesambut yang baiknya. Sudah kesambut menjadi yang baik. Berhadapan orang. Ada satu lagi sepupu. Ada sepupu lagi satu lagi di Bogor. Pas ulun menasihahi orang. Namanya tahu lebihnya. Ini dulu tahu kan. Menasihahi orang sebelah rumah ulun. Kita tasmiyakan keponakannya itu waktu berapa puluh. Oh, acara orang itu luar biasa. Kenapa juga acaranya dimaknai bahkan ini ramainya? Sekalinya ada 3 acara. 1 acara pernikahan, 2 acara tasmiyahan, yang ketiga acara hitan. Ramai banget acara hitan. Sekalinya yang laki orang Jawa, yang ini orang Bugis. Itu hanya orang Banjar. Nah ini orang Banjar ini yang sempurna. Doa kisah anak sini ada sepupu anu sama ini. Rupanya sini ini kan ada pada kita ulur. Karena bisa melihat ulur ini banyak di pondok. Di pondok itu pun jarang ulur boleh 4 tahun ulur di pondok tuh hanya beberapa kali. Kalau dihitung boleh bulan puasa, hari raya puasa, hari raya haji, jarang ulur boleh kecuali ulur ziarah. Ada ulur boleh itu pun tidak ziarah habis itu tambah lagi satu makanya tempat makan, tempat mandi, tempat di rumah kita boleh lagi. Jarang ketemu orang begitu orang sudah masuk ke pondok itu jarang ketemu orang. Kenapa? Bertujuan hati ini niatnya ujur-ujur hendak taubat nasuha. Ampih jadian yang bahari berampih kan? Stop sudah ampih. Akhirnya berkisah pada Rasul. Aku dengar dari Pak Ustaz ya cara mentasmihi cucu kami kayak orang Banjar. Tasmihi Ustaz orang Banjar kan? Ini orang Banjar. Oh berarti mana sedikit berkisah bahasa Banjar tinggi, kesalahan kita bahasa Banjar. Sama kan berkisah harus suku di Lampung orang yang datang di Mekah setelah di Mekah ini. Persis kayak orang kayak kami yang pernah menasmihi orang persis ya apakah sama ilmunya kan di situ. Ilmunya kan di situ juga sama guru sekumpul kan itu yang benar guru sekumpul guru keraton guru zaidi di mata Quran itu menasmihi orang anak orang ini cara-caranya itu persis sama yang ada di sana. Di sini ada dia adik abahnya di Bogor ini ada adik abahnya marinanya sepupu itu ada marinanya di sini. Iya kan? Udah dia lawas ada ketemuan adik abah, lawas ada ketemuan, tapi ada tahu alamatnya di mana.
bisa merendah sini. Lalu mencoba ta'ala ke masjid. Maka di situ aja, sini tidak keluar masjid Al-Firdaus, selanjutnya tidak keluar masjid Nabi Abahnya dia. Duduk kuring, habis itu coba orang cari. Kayak belum mencari sudah kamu jalan di sini, belum ketemu silaturahmi dan di sini barang silaturahmi. Karena mengantarakannya untuk acara, untuk makan. Lalu mulai berbunyi sudah orang berjepit, orang berjepit macam-macam mulai belum dijawab lagi. Pada tahap bergaul sudah antara satu wadah itu yang keluarganya itu kan siapa sebelum kan silaturahmi kalau masjid pasti di masjid orang alim juga orang dengan orang alim ambil berkahnya juga. Mengapa Ustaz suka banget mengantarakan ya? Antarakan di situ. Waalaikumsalam. Maka belum masih belum tentu. Pokoknya papan sama ya. Belum berpaku, belum apa-apa. Salah menjaga sedikit tergubur ke tak kolong bawah. Maka di banyu di bawah, kolam di bawahnya. Itu ujar sendiri. Inilah ada Pak Ustaz. Tadi kita datang, kenapa? Papan kita datang, pada sini cucu. Ini aku belum ya, akhirnya kamu bisa paham di sini. Siapa ini Pak Ustaz kalau pas dia tadi hendak sedang berlaku ya. Oh iya lah, rame itu panggilan kisah. Panggilan rame. Sudah kan dengan tujuan adik abahnya menerima uang ini hanya melihat waktu lagi hangus saja sudah gagal tidak pernah ketemuan. Kisah. Rupanya bini si Dedi itu pinandu lawan ulur pinandu harus soal ulur kenapa? Karena si Dedi rancak boleh. Rancak melihat ulur waktu dulu waktu masih halus-halusnya rancak melihat. Siapa? Aku ini Pak Ustaz bukan masih tadi sudah pernah jadi kisah. Siapa namanya orang itu di sini? Siapa itu? Anaknya Haji Adam, anaknya Haji Muhyan, iya kan? Lain kan dulu salah kalau dulu orang Samarinda. Ya ayah di sini, aku pinandu suaranya. Ya Haji Haji Adam ya. Oh langsung aja lagi itu lagi ya ayah kemarin. Mana antara mengisi acara tasbih tadi sumpah barang sini seluruh mulut itu sumpah banget sih. Tapi yang disampaikan sini itu masih syukur nilai orang nilai orang lain. Jadi ketika kita hendak mengetahui nilainya diri kita dengan dari nilainya orang lain, bukan kita mengklaim kita merasa baik itu kan bisa. Setiap orang itu pasti merasa baik, tapi belum tentu di pandangan mata orang itu baik. Hanya demikian, maka jagalah mulut kita daripada berdusta bahaya. Sedangkan kita berapik, sedangkan kita bujur-bujur, sedangkan kita jujur, sedangkan kita berkata benar, tetap ada orang menilai yang baik. Contohnya Nabi kita Nabi Muhammad. Di pandangan hubungan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, pandangan hubungan kafir-kafir Quraisy yang memusuhi Nabi, itu kan ada yang baik, ada yang enggak. Meskipun yang baik itu dikatakan oleh Rasulullah, tetap tidak pada pandangan baik juga. Jadi tidak pernah kita bisa menilai diri kita kalau kita mengenal hanya pengenalan pada diri kita sendiri. Karena bisa mengklaim diri kita orang lain. Makanya ketika ada mayat biasanya berdiri, orang-orang di hadapan mayat itu mayat terbujur kaku di dalam keran di dalam mayat itu, makanya disuruh sunnah. Kalau kita memang menyaksikan orang itu selama hidupnya itu baik, maka sunnah bagi orang yang memimpin ketika pelaksanaan fardu kifayah itu mengucapkan asyhadu ala anna hadzal mayyit min ahli khair. Allah beriak khair. Berkat bisa kita lah. Tapi ada orang yang lain mencari amplop, yang mencari amplop. Rupanya yang meninggalnya orang sugih. Banyak isinya, setiap satu amplop 100.000 dijulungi orang. Sudah berdahulu undangan sebar orang amplopnya di atas 100.000. Lalu waktu itu yakin nyata sudah orang ini kan baik. Kenapa? Seseorang yang terkenal kada adil, kada bijaksana, tapi sugih. Seumur hidup kada bisa bersedekah orang bersedekah. Itu benar yang meninggal benar keluarganya sekenya ampun ke masjid terpisah. Lepas itu apa? Lalu ujar sini asyhadu ala anna hadzal mayyit min ahli khair. Cair. Ada yang orang ngaku dari khair
berdusta, apa yang dikatakan khair? Apabila kita mengucap khair, mengucap baik, maka di akhirat menjadi saksi kita bacaan. Mungkin kebutuhannya daripada kita bersaksi baik kepada cair. Kalau kita situasi lihat itu situasi kondisinya, kalau memang pas maka silahkan, kalau tidak pas jangan. Ketahuilah, kata Imam Nawawi Al-Bantani, bahwasanya lisan itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Maka setiap tujuan terpuji yang dapat dicapai dengan perkataan yang benar maupun dengan perkataan yang dusta, diharamkan berdusta untuk itu karena tidak perlu melakukannya. Ada satu tujuan. Tujuan itu bisa aja dicapai dengan cara berdusta, artinya berdusta, maka itu hukumnya haram. Kita lihat di situ. Jika tujuan itu hanya dapat dicapai dengan berdusta dan tidak dapat dicapai dengan perkataan yang benar, maka berdusta dalam keadaan itu mubah atau boleh saja. Apabila pencapaian tujuan itu mubah dan menjadi wajiblah apabila tujuan itu wajib dicapai. Apabila seseorang muslim bersembunyi dari seseorang yang zalim dan ditanyakan tentang dia, maka wajiblah berdusta untuk menyembunyikannya. Satu contoh pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ada seseorang yang difitnah dan Rasulullah itu tahu. Difitnah, dia memang betul mengambil hak orang lain di pasar, copet. Tapi kan semua orang diambilnya hanya sekedar keperluannya aja. Dan kebetulan copetnya itu orang Yahudi. Copetnya itu orang Yahudi. Dan Nabi tahu orang itu benar. Cuma kenapa jadi waktu itu inya entah perlu duit atau perlu apa lalu mencopet. Tapi orang di pasar ini membawainnya copet yang kebiasaan biasa ambil orang di pasar itu kan sudah orangnya teriak lari. Ketika itu Rasulullah sedang berbincang dengan para sahabat di sisi beberapa bongkahan batu besar di samping bukit-bukit batu yang ada di kota Madinah, di pinggir jalan, tapi ada batu karang. Tiba-tiba ketika Rasulullah itu sedang asik berbincang dengan para sahabat, ada orang Yahudi tadi lewat buka-buka. Lalu pada kawan Nabi kita, ya Muhammad, kalau bahasa kita ya Muhammad, bila ada orang mencari aku, padahal kan aku ada. Nabi ini kan mengiyakan dan ada juga menidakkan, diam aja Nabi, tersenyum aja Nabi. Nabi tahu itu orang Yahudi. Dan Nabi tahu dia ini lagi difitnah oleh orang di pasar. Benar dia mengambil uang orang, tetapi tidak semua orang di pasar itu diambilnya ada. Lalu datang orang pasar. Orang di pasar ini membawa pemukul, membawa kayu, membawa besi, macam-macam dia bawa pemukul ini. Kalau sudah kembali yang misalnya. Lalu ujian orang bertakurat diberang, dikepung, disesahi, dikejar oleh orang di pasar. Langsung di antara orang yang kenal Allahnya dari pasar itu bersuara, ya Muhammad, ada lagi kamu lihat? Ada seorang laki-laki yang lari ke arah sini tadi. Contohkan. Waktu tadi itu Nabi berdiri kayak ini. Lalu buka bersembunyi, ini anggaplah batu bara, bersembunyi ke sana, ini ke dalam sana. Yang si Yahudi tadi, yang si maling tadi, yang si pencuri tadi, buka ke sana. Nabi di sini. Ini jangan berkesahan dengan para sahabat berdiri dari sini. Datang orang pasar tadi, wahai Muhammad, ada kaitan kalian? Seorang laki-laki yang datang ke situ.
lewat di sini bersembunyi atau kayak apa namanya. Lalu ujar Nabi berpindah. Nah, berpindah Nabi. Selama aku berdiri di sini karena melihat. Ini majas. Memakai kata-kata majas. Kalau dalam istilah ilmu mantik itu majas. Satu sindiran dengan satu perkataan, tetapi bukan berdusta. Ada. Selama aku di sini, ujar Nabi, karena melihat, ya orangnya di sana. Waktu di sini tadi, ujar Nabi melihat ada orang bersembunyi. Begitu sini berpindah, ada melihat lagi. Karena berdusta. Nah, ini dikatakan oleh orang-orang Khawarij, keturunan Bani At-Tamimi, bahwa Nabi kita itu adalah orang yang berdusta. Karena bisa diajak, karena kalau diajak dikatakan orang itu benar karena bisa. Ujar orang At-Tamimi, orang-orang Khawarij mengatakan Nabi kita itu adalah orang yang berdusta. Padahal kada, jujur aja. Waktu di sini tadi itu lihat lain. Nah, lalu kita. Wahai orang pasar, selama aku berdiri di sini kadang melihat orang lewat. Lain pada membuat sampai ini, sudah pindah ke sini. Waktu di sini tadi melihat lain. Paham yang perkataan kata berdusta Nabi. Kalau dianggap oleh orang-orang At-Tamimi, Bani At-Tamimi, kafilah At-Tamimi, Nabi kita ini padahal berdusta, bukan orang yang sipik. Ujarnya punya orang Khawarij. Itu padahal Nabi itu padahal beliau memakai kata majas, kata berdusta. Soalnya kalau Nabi padahal mati, seorang Yahudi tadi mati, yakin Nabi itu pasti mati sudah, pasti dipukul orang. Kemudian setelah orang pasar itu bubar, kemudian orang pasar kadang mungkin Muhammad itu berdusta. Ia kadang pernah berdusta pasti jujur. Karena ada sudah berarti kepala kado bertanya, jangan samakan mungkin kita kadang melihat tadi arahnya bisa jadi orang tahu. Lalu Muhammad kadang melihat bisa juga ada berbagai macam indikasi pandangan dan pendapat orang-orang pasar. Lalu mereka bubar. Begitu sudah bubar, dirasa sudah awal. Wahai seorang pemuda, wahai seorang laki-laki, keluarlah. Kenapa? Karena engkau sudah dalam keadaan aman. Orang yang melihat engkau sudah kembali ke pasar, ada jualan mereka masing-masing. Lalu melihat kelakuan Nabi Muhammad. Ya Muhammad, aku ini sebenarnya adalah orang Yahudi. Tahu? Ayo itu tidak Nabi. Iya, aku tahu kan orang Yahudi. Karena apa? Karena engkau minta selamatkan, selamatkan sesuai dengan keinginan engkau. Tapi aku kada berdusta, berpindah tempat. Kira berdusta dia sekali karena keadaan, maka aku mau harus bersedih dan minta perlindungan dari Allah yang Muhammad. Nah, pada hari ini saksikan, asyhadu saksikan oleh kalian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena pendidikan dan perilaku Nabi kita Nabi Muhammad, orang Yahudi tadi masuk Islam, subhanallah, masuk Islam dengan orang Yahudi itu. Kita ada paling dia bantu sikat sudah habis. Tapi mulianya akhlak Rasulullah, mulianya akhlak Nabi kita Nabi Muhammad, seolah orang Yahudi yang keras hatinya, seolah orang Yahudi yang bukan main kaum muslim, padahal orang itu paling sering kaum muslim Nabi, padahal orang Yahudi itu paling sering membenci Nabi, padahal orang Yahudi itu berapa kali hendak membunuh Nabi. Akhirnya melihat perilaku Rasulullah, mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan para sahabat di pinggir jalan. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat syafaat bagi kita Nabi Muhammad. Itu satu cerita. Ada satu cerita lagi di dalam surah Al-Anbiya dari ayat 59. Allah fa'ala hadza bi alihatina innahu laminal zalimin. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang yang zalim. Ujar orang-orang
kaumnya Raja Namrud. Pada waktu itu kehidupan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini terkenal orang yang paling kali suka melihat asnam. Asnam itu berhala. Paling kali suka melihat patung-patung. Maka patung itu diangkat itu di samping Ka'bah. Yang tukang olah Ka'bah itu Nabi Ibrahim. Sudah diolah Ka'bah oleh Nabi Ibrahim di situ, diandakinya oleh orang-orang kaumnya Raja Namrud pada saat itu Mengandaki patung-patung di samping berhala, di andakinya berhala. Kebanyakan berhala yang halus sampai yang ganal, mulai yang kayu, besi, tembaga, timah, perak, bahkan ada yang dari emas. Berangkat di situ, patung kebanyakan di situ banyak. Lalu kemudian orang-orang pada saat itu begitu datang mereka dari berburu, dia orang-orang Arab itu bagiannya berburu cari hijau, karena mencari binatang-binatang bunda, itu tujuannya orang-orang Arab itu yang begini. Jadi pada waktu itu ketika mereka kembali dari satu perjalanan, lalu mereka berharap untuk berseredi dan menyembah kepada Tuhan mereka, yaitu berhala-berhala di samping Ka'bah. Untuk Nabi Ibrahim, aku yang mengolah Ka'bah, di atasnya macam-macam hubungannya. Apa ini Nabi Ibrahim ini? Karena tujuan Nabi Ibrahim. Lalu kemudian setelah itu, rupanya pikiran Nabi Ibrahim ini hari-hari kayak gitu, rasa hilang pikirannya, sukanya itu seperti Nabi Ibrahim. Tuhan yang membuat patung ini. Lalu kemudian setelah itu Nabi Ibrahim mengolah kapak, mengolah seorang kapak itu sih bukan alat. Karena ada orang jual kapak di zaman itu, mengolah seorang, menangkap seorang, catuk seorang apa kayak pandai besi. Akhirnya jadi kapak yang gagal. Setelah selesai mengolah itu, lalu Nabi Ibrahim ini ketika orang berburu keluar dari kampung, patung diisiin galan kepalanya, batisnya panggal, habis tahambur semua patung di situ tahambur, disisai oleh Nabi Ibrahim yang paling ganal ditinggal. Lalu setelah itu Nabi Ibrahim pulang ke rumah. Lalu orang-orang pada saat itu, orang-orang Arab pada saat itu, setelah mereka berburu, seperti biasa memberikan sesembahan kepada Tuhan mereka. Ini dapat berburu ini nah, ini dapat berburu ini nah, masing-masing menyampaikannya. Begitu mereka sampai di sekitaran Ka'bah di situ, melihat patung-patung mereka itu berhamburan, tahambur, rusakkan semuanya. Tersisa sebuting yang ganal. Lalu ujar orang-orang pada saat itu, siapa ini kalau bahasa kita? Ya seperti tadi, man fa'ala hadza bi alamina innahu laminal zalimin. Gaulan orang-orang yang zalim ini, gaulan orang-orang yang ada baik ini, menghancur Tuhan kita. Gaulan siapa ini? Lalu di antara mereka itu ada yang berkata, ada seorang pemuda yang ada suka dengan patung-patung kita ini, ada anaknya Azar itu anak si Azar. Siapa namanya? Ibrahim. Lalu mengajak pinggang naik kepala suku. Panggilkan anak si Azar, bawa ke sini. Diikat tangan Nabi Ibrahim, dijemput ke rumah, diambil kalau orang ini berdoa, diikat tangannya, dihadapkan dengan kepala suku pada saat itu, di hadapan para patung-patung yang hancur. Lalu dia mengajak pinggang, berkata dengan Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, ikatlah yang hancur ini. Padahal orang-orang bersuara sebelataan di kampung ini kadang-kadang yang ada sukanya dengan berhala-berhala sesembahan kami. Hanya ikan yang paling ada suka. Kamu hancur ini. Ujar Nabi Ibrahim, coba lihat. Tidak aku mengerjakan, aku bukan termasuk orang yang menghancur ini, kata bal fa'alahu kabiruhum hadza. Coba lihat yang paling ganas benar. Itu sama tuh kata-kata majas di bagian sini kata-katanya. Lalu aku
yang mengerjakan hancur-hancur lain aku titik. Kalau tolong lain memang kalau maksudnya ada bersambung, aku kan udah hancur-hancur ini, negara itu tak boleh. Namun kayak itu maka mendapat menyuruh memandangkan negara itu. Apa cirinya dia orang-orang saat itu? Cuma nanti dia makalung apa? Kenapa dia kayak itu? Dia orang-orang Arab saat itu dia berdiri. Kenapa? Harus dibayar Tuhan lain. Dia hendak seorang aja. Habis suka harus makanya dia hancurinnya. Ujar Nabi Ibrahim. Kalau dia membuatkan pada percaya, coba tak ini. Tapi belum mau suku-suku yang ada pada saat itu nanti berlalu. Kenapa? Mereka sadar kalau mungkin patung itu bisa berpandir. Kalau mungkin bisa berpandir. Lah yang itu, kalau mungkin bisa berpandir. Kalau belum mau, tidak bermaksud sampai kepala sukunya tadinya mengajak pinggang lama kepala sukunya. Bagaimana mungkin wahai anaknya Azar, bagaimana mungkin wahai Ibrahim, kami mengampuni Tuhan kami patung-patung ini kan bisa berpandir, ini kan bisa bergerak, ini kan bisa mungkin hancur ini. Masa jangan percaya, tak boleh hancur punya siapa yang hancur? Siapa yang menimpasi, siapa yang tukang kapak, siapa yang penggal leher-lehernya. Karena mungkin wahai Ibrahim, ini kan bisa berpandir itu. Uji Nabi Ibrahim, bungulnya otak bungul ikan. Dimulai seorang berpandir karena bisa mengurang dirinya di hadapan Allah. Ketika ditampang orang, ketika dihancur-hancur orang, kan bisa mengurang dirinya seorang. Kenapa kita menyembah Tuhan ini? Lalu setelah mendengar ucapan Nabi Ibrahim itu sehari kepala suku langsung sumbernya itu dimasuki oleh iblis masuk kepada kepala suku itu langsung mengajak tinggal, langsung idenya timbul, gagasannya timbul. Baik punya kepala suku, kalau itu permintaan ikan, ambil ikatan menuju bersama kumpulkan kayu-kayu. Nah itu kisahnya himar-himar dikumpulkan kan? Kisahnya himar-himar dikumpulkan. Mudah-mudah mungkin yang menggunakan hemar yang dipakai. Hemar dikumpulkan ke bahan peti kayu. Cari kayu sebanyak mungkin dari segala penjuru desa. Seluruh padang-padang yang ada memiliki kayu-kayu. Semua tanah-tanah masyarakat ada di sini memiliki kayu-kayu bakar. Kumpulkan semuanya di sini. Kita akan ramai-ramai membaca Ibrahim anaknya si Azar. Kenapa? Kurang ajar dalam mengambil kayak itu. Ujarnya Tuhan kita kan bisa berpandir. Ujarnya ini sudah iblis masuki. Padahal tadi pertama ini sudah sadar. Ujarnya pokoknya kita hendak melihat Tuhannya Ibrahim itu mampu agar menyelamatkan dirinya. Ya lu pandahkan itu. Tuhan kita kalau bisa berpandir, kalau bisa menyelamatkan dirinya seorang. Baik. Kita buktikan juga apakah bisa Tuhan Ibrahim menyelamatkan Ibrahim. Kita bakar Ibrahim begitu. Nah itu kisahnya ya. Lalu dikumpulkan kayu bakar. Ini seperti gunung menjulang. Lalu kemudian Nabi Ibrahim dimasukkan di dalam. Lalu diikat di kursi, diberi kursi, tapi kursi dari besi, diikat dengan rantai dengan besi. Bukan main. Rantai bukan tali biasa, bukan dengan rantai besi diikat supaya jangan lepas. Lalu kemudian dibakar rame-rame. Lalu mamanya Nabi Ibrahim, ayahnya Nabi Ibrahim menangis, anak dibakar. Jangan namanya anak dibakar. Lalu ujar Allah berfirman kepada api, Ya narukuni baladan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kalian dingin terhadap Ibrahim. Apapun yang lain daripada Ibrahim panas, tetapi untuk Ibrahim dingin. Subhanallah. Allah yang berkehendak. Akhirnya tunggu sehari, 2 hari. Kadang aja api bukan main kalau sampai berminggu. Bukan sehari, 2 hari. Di dalam tafsir para ulama itu memakan waktu beberapa hari baru api yang ditimbun dari kayu-kayu ditimbun tersebut baru
padam beberapa hari. Lalu si Azar, abahnya Nabi Ibrahim ini menanya Nabi Ibrahim berbuat beranak mengambil kayu di abu-abu, sisanya abu-abu di sisi dikikir kan, dikikir kan, betul ada dikikir. Berarti betul dikikir. Apa bahasa Indonesia dikikir itu? Hari dikais sama kayak itu cuma kais. Ngerti lah kais. Ada yang video dengan apa bahasanya? Kalau bahasa Jawa apa? Diumpuk-umpukkan, pakai lomok-lomoknya di pinggir-pinggirkan, sisa-sisa abu masih ada barang-barangnya masih panas. Sampai memakai alat penyelamat supaya jangan luka bakar pada kaki kedua orang tuanya itu pelan-pelan dikikis pelan-pelan. Ternyata Nabi Ibrahim di atas kursi begitu, bukan terbakar, tidak, sehat. Bajunya tidak terbakar, rambutnya tidak terbakar, tidak ada satupun dari anggota tubuh, bahkan pakaian masih melekat pada tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kursi dari kain meleleh, kursi dari besi, dari kayu terbakar, meleleh, rantai yang mengikat kedua tangannya meleleh semuanya. Coba, tadinya kayak gini, diikat seperti ini seperti ini Nabi Ibrahim. Menggigil kedinginan di tengah bara api yang begitu luar biasa berhari-hari. Begitu pun masih menyala apinya, berusaha untuk melihat, lalu sambil menangis berderai air mata. Ibu dari Nabi Ibrahim, biar kita tidak melihat lagi tubuhnya Ibrahim, abunya akan kumpulkan. Ujar mamanya sambil mengikih-ikih, sambil menyela-nyelai abu-abu itu. Begitu bertemu dengan Nabi Ibrahim, langsung dipeluknya, menangis katanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba lihat, itu sebagai bapak, itu sebagai bapak badan daripada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Api di dunia tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Kikir kedinginan. Dari situlah akhirnya orang-orang dari berbagai macam kafilah banyak yang mengikuti akan Nabi Ibrahim. Dari zaman dulu memang kalau sudah melihat bukti baru percaya. Bukan ada melihat bukti sampai orang ini tidak percaya. Biar kita dengar ceramah ini bikin ceramah tetapi tidak percaya. Tapi kalau sudah terbukti, gurunya bisa terbang, gurunya bisa berjalan di atas kayu, gurunya bisa menyetor kereta api. Kalau sudah kayak gitu, baru orang banyak percaya ternyata. Gurunya bisa main sulap, ditipainya ke atas jadi emas. Masing-masing itu datang kita sugih. Lihat, ambil ulung lah, angkat ini lah, bocah-bocah itu bisa jadi emas. Ulung yakin banyak rumah minta emas. Mulai dulu sudah meninggal Nabi Ibrahim, begitu melihat mukjizat Nabi Ibrahim yang Allah berikan kepada beliau, api itu dingin terhadap Nabi Ibrahim, tidak bisa membinasakan Nabi Ibrahim. Bahkan mereka itu banyak yang ikut kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu gara-gara perkataan Nabi Ibrahim dibakar. Gara-gara apa? Gara-gara perkataan. Menurut orang-orang Arab pada saat itu Nabi Ibrahim ini berdusta. Tetapi masuk akal, bahkan mereka tertunduk dan sadar kalau apa yang dikatakan oleh Ibrahim itu benar. Kalau kita pada percaya takut yang paling benar, kalau kita pada percaya takut yang harus kehancuran ini. Siapa yang tukang kaki tukang hancuri? Ya apa? Berpanjang itu bisa berpanjang. Sadar ini menurut sekarang. Kadang-kadang berdusta itu bisa dipakai, tetapi bukan segala-galanya itu selalu berdusta. Kadang-kadang dusta itu bisa diterima dan kadang-kadang berdusta itu mubah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim itu adalah mubah. Cuma kalau Nabi Muhammad tadi itu lebih spesifik, dia itu ada berdusta. Kenapa? Karena beliau memakai kata-kata majas. Waktu di situ muncul Nabi melihat, Nabi berpindah sebelah sini untuk melihat lagi. Sedangkan Nabi Ibrahim ini agak terlambat menanggap titik komanya. Nah itu sebabnya orang-orang umat terdahulu datang kepada Nabi Ibrahim
Kata Syekh Imam Nawawi di dalam kitab Tafsir Sarahul Lamid, umat-umat Nabi Ibrahim itu datang minta syafaat kepada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim angkat tangan. Ana berikan. Aku kadang mampu, aku berlepas dari kalian. Kenapa? Aku pun punya tanggung jawab kepada Allah. Bahwasanya lidahku pernah berbohong, pernah berdusta masa dulu. Nabi Ibrahim itu kalau memberi syafaat. Kenapa? Karena memiliki kesalahan kepada masyarakat. Coba lihat. Sampai Nabi Ibrahim aja kan mati. Sedangkan kita ini Nabi kada, orang soleh kada, ibadah kada, hari-hari maka berdusta. Kayak apa di akhirat? Ini yang jadi pertanyaannya, bagaimana kita di akhirat? Allah bisa jawab. Mudah-mudahan berkah kita minta taubat kepada Allah, berkah kita sering sembahyang, berkah sering kita berpuasa. Contohnya seperti puasa 8, 9. Bahwa tadi Pak 8, 9 Arabiah dengan Arafah. Itu fadilahnya adalah mengampuni dosa-dosa kita yang masa lalu. Dosa-dosa kita masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pulang ada lagi puasa apa lagi? Puasa Muharram 9, 10, 11. Amunnya ada apa? 10, 11. Kalau dia ada apa? 9, 10, 10. Kalau kata apa juga? 10-nya barang. Apa fadilah dari puasa Muharram? Mengampuni dosa kita yang hari ini dan akan datang. Berarti kalau kita berpuasa hari Arafah, puasa hari Asyura, maka yang dulu, yang sekarang, dan dosa yang akan datang diampuni oleh Allah. Makanya nanti begitu sudah sampai hari tanggal 10 Muharram, banyakin membaca surah Inna Fatahna Laka Fathan Mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqima. Yang suratullah nasra azizah. Dibanyakin membaca itu, tapi jangan dibukanya aja. Misalkan surah Al-Fatah sesurahan masa-masa mulai hari yang pertama di bulan Muharram sampai hari ke-11 di bulan Muharram. Membaca Inna Fatahna banyak terus hari-hari, jangan sekali aja membaca. Baca terus pasti, baca terus, ada kesempatan baca ulangi baca terus. Kenapa? Maka usaha kita akan diberikan kemudahan oleh Allah. Hati kita yang tertutup dibukakan oleh Allah. Segala sesuatu yang tersumbat-sumbat kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ada orang yang belum beranak. Orang yang belum dapat anak, bermaaf. Nah, itu bisa diamalkan itu dengan niat supaya dibukakan pintu rahim istrinya, terutama bini-bini. Nah, itu bini-biniannya rajin juga kan. Bini-binian biasanya kalau perempuan itu sering ya rajin dulu bacaan Pak Amalia yang belum punya anak, belum keturunan, banyakin baca itu. Nah, ambil kecambah bacakan nanti surah Al-Fatah sekali, maka kecambah pakai rawon, kayak apa? Wah, rawon kan yang pakai rawon bacakan surah Al-Fatah, insya Allah dibukakan pintu rahimnya oleh Allah. Itu banyak sudah diamalkan oleh orang-orang. Biasanya orang yang mendapat keturunan diberikan Allah keturunan. Sampai beberapa orang sudah minta petunjuk. Akhirnya ulun pada ada memang fadilat seperti itu, tapi jangan biar jadikan acuan bahwa memang itu ada Allah Ta'ala yang mengangkat. Lain gara-gara kecambahnya kita syirik pulang, kita pada bukan salah pulang kita. Allah membukakan bukan kecambah, itu salah pulang kita. Nah itu mudah-mudahan insya Allah Allah berikan umur yang panjang kepada kita, sehat walafiat, dibekali dengan rezeki yang berlimpah, yang diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, istiqamah dalam taat ibadah, berkah yang hidup di majelis seperti ini. Allah ampuni dosa kesalahan kita lahir batin seumur hidup kita, juga dosa-dosa kesalahan kedua orang tua kita, mendapat ampunan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, serta kasih sayang hingga kita dijadikan oleh Allah termasuk hamba yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah dan bahkan dilimpahkan oleh surganya. Mudah-mudahan kita kumpul di tempat ini, insya Allah terkumpul pula nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita berjumpa lagi nanti 2 pekan yang akan datang pada subuh Ahad 2 pekan yang akan datang. Insya Allah Allah berikan kesehatan kepada kita. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita berdoa pada saat ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bisa bertemu lagi dengan Idul Adha di tahun yang akan datang. Kita bisa berpuasa lagi, puasa Tarawih, puasa apa? Puasa Arafah, bahkan Allah luaskan rezeki kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Insyaallah mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Kita asal kalam Allah malikul alam wa bi qawlihi ya jalil muqaddas wa qala Allahu 'abdan qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 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 la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah 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 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز جبار يا كريم يا ستار يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita bersama banyak mudah-mudahan masyarakat semuanya, mudah-mudahan Allah berikan afiat kepada kita semua, mudah-mudahan kita istiqamah dan taat. Insyaallah. Assalamualaikum.